सिद्ध कहन लगे महाराज होर किसी ढंग नाल अकाल पुरख दा अंत नहीं पैंदा, ये दसो भी ओदा घर किहड़ा है। घर तो भाव ओदा जिथे ओदा वास आ, फिर ओदा दर किहड़ा, दरवाजा जिथे वो बह के सारियां दी साम संभाल करदा। सो दर केहा सो घर केहा, ओदा दर किहड़ा है, किहा जिहा ओदा घर किहा जिहा। जित बह सरब संभाले, जिथे बह के वो सारियां दी साम संभाल करदा। सो दर तीन ने, पहला जपजी साहब च सो दर है जिहड़ा हुण आपां इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये महाराज ने सिद्धां दे नाल जो चर्चा की है उदों उचारण किया। एक सोदर अकाल पुरख के सामने सन्मुख उचारण किया, जिहड़ा आपां रहर रास विच पढ़दे हां। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, इत्थे लिखिआ सो दर केहा, तेरा नहीं लिखिआ। बेबे नानकी ने जब पहली बारी गुरु नानक देव जी बेईनवी चों हो के आए, बाहर निकले, बेबे नाल बहुत प्यार नाल बचन करदे, कहण लगे वीर जी कित्थे गए सी? कहने असीं बेबे सचखंड गए सी अकाल पुरख दे पास। सारा वरतांत सुणाउंदे, कहंदे ओहदा दर किहा जिहा, ओहदा घर किहा जिहा। उत्थे महाराज ने एक तीसरा सोदर उचारिया जिहड़ा आसा राग दे शुरू च आउंदा है। इस तरह गुरबाणी के अंदर तीन सोदर हैं। जो खास करके किसी विद्वान नूं भी रिझाउणा होवे ना, तां एक प्रश्न करीदे ने ना, किन्ने सोदर ने बाणी? आम नहीं किसी नूं छेती पता लगदा, इत्थों आके फेल हो जांदा। कई चीज़ां गुरबाणी च दो दो तीन तीन चार चार ने, वो तीन सोदर हमेशा याद रखने। हुण आपां जपजी साहब वाला सोदर पढ़ रहे हैं। सो महाराज कहंदे सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सरब संभाले, वो तेरा दर किहड़ा है। हुण वाहिगुरू दे दर कई प्रकार नाल ने, जिवें उहदे घर कई प्रकार दे ने। वाहिगुरू दा घर एक तां अपना हिरदा, क्योंकि घर अखर दे 18 अर्थ ने, कल्ला घर। हुण वाहिगुरू अकाल पुरख दा घर जिहड़ा है वो साडा हिरदा भी है, दसम द्वार भी है। वाहिगुरू दा घर साध संगत भी है, ते वाहिगुरू दा घर सचखंड भी है। इस तरह महाराज अकाल पुरख नूं जे आपां कहीए कि वो सचखंड च बह के सारिआं नूं देखदा, पर वो सर्व व्यापक है। तां महाराज सच्चे पातशाह कहने सो दर केहा, वो तेरा दर केहा, केहा जिहा साध संगत रूपी दर। सो घर केहा, वो घर केहा जिहा। सो इस करके जय घर कीर्त आखी है, करते का होए विचारो, तित घर गावो सोहला, सिवरियो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भाव का सोहला, हाँ वारी जित सोहला सदा सुख। वो घर है साध संगत रूपी, जित बह सर्ब संभाले, जिथे बह के सारे जाने तेनू याद करते ने। वो तेरा दर केड़ा, वो केड़ा घर, बिल्कुल इसे तरह ही सचखंड विच है। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, जिथे बह के सारियां अच्छियां रूहां जिहड़ियां तेरे दर ते प्रवान हो गईयां ने, जिथे बह के तेनू याद करते ने, सारे तेरा नाम जपदे ने, जिथे एक रस अनहद शब्द चलदा है सचखंड दे विच, इतनी मिठी धुनी कि जिथे जीव की बिरती खुलदी नहीं। सो दर वो तेरा दर कहा जा, वो घर कहा जा, जिथे बह के तेनू सारे याद करते ने। साध संगत रूपी घर कहा जा, वो तेरा हिरदा रूपी घर कहा जा, जिथे सारे मनां दे अंदर याद करते ने। वो तेरा दर जिहड़ा मुख, क्योंकि दरवाजा मेन हुंदा, इसे तरह शरीर का जिहड़ा दरवाजा मूँह है, ते घर जिहड़ा वो हिरदा। वाहिगुरू हिरदे रूपी घर विच भी आपां उहदा सिमरन करदे आ। जित बह सर्ब संभाले, जिथे सारे जने बह के, बहन का मतलब है स्थित हो के, टिक के, जिस हिरदे रूपी घर दे विच ये तेरा नाम जपदे ने, जिस मूँह दे नाल तेरा नाम जपदे ने, वो कैसा सुंदर है। वो ब्रह्म ज्ञानी का मुख कितना सुंदर है, तेरा सचखंड रूपी घर कितना सुंदर है। राजा महाराजा के दर के उत्ते बहुत बाजे गाजे हर वक्त बजते रहते हैं। अकाल पुरख के दर के उत्ते भी
ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਦਰ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਲੱਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰਾਮ ਵਡੀਰੀਆ ਹੈ, ਲੱਖ ਰਾਹੀ ਲੱਖ ਵੇਸ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ 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 ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਭੈ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਥੋਂ ਭੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ, ਇਹ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਨਰ ਤੇ ਟਾਉਣਾ ਤੇ ਛਾਉਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਪਰੀਆਂ। ਸਿਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਏਕ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨ, ਬਰ ਅੰਗਨ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗ ਅਲਪ ਹੈ ਅੱਠ ਨੰਦਨ, ਅੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ, 84 ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਵਕ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ, ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਵਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾ, ਭਾਈ ਬਾਵਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਬੋ ਦਿਆਂ। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਰਤਕੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਪੌਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਖ ਜਿਹਾ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜਰਾ। ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਜਾ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਡੁਬੋ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਰੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ।
कहते तुसी कौन? कहते तू दस कौन? कहते मैं अग्नि देवता, मैं सारी दुनिया साड़ के सुआह कर सकदा। कहला मेरा इन्ना क कख है, साड़ के सुआह करके दिखा। कख नहीं बनया वो तो, वो भी शर्मसार हो के मुड़ गया। जब इंद्र उठ के आया कहना मैं देखदा जाके, बड़ी आकर जी नाल परमेश्वर अलोप हो गए। फिर आकाशबाणी राही कहते वो असीं तां तुहाडा हंकार तोड़न आए सी। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने इन्नी गल कही तां सारिਆਂ ਦੀ अकल च गल आई, वो तो परमेश्वर सन आप। तदों फिर उसकी उस्तत गाउंदे ने, गाल है पौनो पौण पानी बह संतर, एवें नहीं गाउंदे, सब गाउंदे ने। उन्होंने पता कि परमेश्वर का असीं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परमेश्वर बहुत वड्डा है। गाल है पौनो पौण, जिहड़े पौणहारी ने, जिहड़े कुछ नहीं खांदे, 12-12 साल तक कुछ नहीं खांदे, पौणहारी भी तैनूं गाउंदे ने। पानी तो भाव जिहड़े जल धारे करते हैं, पानी में खड़ के वो भी तैनूं गाउंदे ने। बसंतर जिहड़े 5 धूणियां लाउंदे ने चारे पासे, वो भी तैनूं गाउंदे ने। पौण जिहड़े ने वो भी तैनूं गाउंदे ने। पौण वाले कौन ने? रजोगुणी। पानी वाले कौन ने? सतोगुणी। बसंतर कौन है? अग्नि हुंदी तमोगुणी। तैनूं सारे ही गाउंदे ने। फिर जिहड़े पौण वाले ने, जिन्हां ने अपणियां पौणां नूं साधिया होया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦਿਆਨ ਬਿਆਨ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਮ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਉਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। एक वो जो किन्ना किलो पानी पी के बाहर नूं कढ़दे, पानी दे धारे करते हैं। एक तो पानी विच खड़ते हैं, एक पानी दे ही कढ़ी जाते, पी के नक राही कढ़ देंदे ने, कदे मूँह राही बाहर कढ़ देंदे ने। एक बैसंतर, एक अग्नियां नूं पाउण वाले, अग दे उत्ते बहण वाले, जठरागन अग्नि ते काबू पाउण वाले। किन्ने दी गिनती करांगे, सारे तुहानूं गाउंदे ने। गावे राजा धर्म दुआरे, जिहड़ा राजा है ना धर्म राजा, ये भी तुहाडे दर दे उत्ते खड़ के आउं गाउंदा है, हे वाहिगुरू मैथों सदा न्याय होवे, मैथों कदे कुन्या ना हो जावे, ये किरपा रखियो। धर्म राजा भी तेरे दर दे उत्ते खड़ के गाउंदा है। एक धर्म राजा नहीं, एक करोड़ां ही धर्म राजे ने, करोड़ां ही नरक ने, करोड़ां ही कोई कुछ, करोड़ां की गिनती है। रब जो होया, आम बंदे कोल चारे कोल एक मकान हुंदा छोटा जिहा, गरीब आदमी कोल। अमीर बंदे दियां पटियाले च 5 कोठियां होणियां, ते जिहड़े बंदे बहुत अमीर ने उन्हां दी हरेक शहर च एक कोठी हुंदी आ। जिहड़े उदों भी अमीर ने वो बाहरले देशां च भी हरेक थां ते एक कोठी आ उन्हां दी। भई जिन्ना बंदा अमीर आ उन्नी गिणती वधदी जांदी, ते परमेश्वर सब तो ही अमीर है। इस करके परमेश्वर दे दर ते करोड़ां ब्रह्मे विष्णु महेश इंद्र देवते धर्म राजे पता नहीं किन्नियां दी गिणती विच खड़ के तैनूं गा रहे ने, कोई अंत ही नहीं है। गाल है चित्त गुप्त लिख जान है, चित्र गुप्त भी गाउंदे ने, जिहड़े चित्त दीयां गल्लां नूं गुप्त रूप विच जाणदे ने, खब्बे सज्जे मोढे ते बैठ के गाउंदे ने, वो भी तैनूं गाउंदे ने। वो सारे जीवां दा हिसाब किताब रखण वाले लिख जान है, जिहड़े लिख के जाणदे ने, फिर धर्म राजे नूं जाके दिंदे ने भी आह बंदे ने आह काम कीता है, आह काम कीता है। लेख लेख धर्म विचारे, वो फिर लिख के धर्म राजा उन्होंने पापां ते पुन्नां दे विचार करता है। इन्हें इन्ने पुन्न कीते ने, इन्हें पाप कीते ने, बंदे ने इन्ने गुनाह कीते ने, इन्हूं इन्नी सजा देनी है। चित्रगुप्त सारियां दा लेखा, चित्रगुप्त जदों जाके धर्म राजे दे मूहरे रखदे ने ना हिसाब किताब, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब महाराज कहते वो तेरा पड़दा फिर कौन ढकेगा, तब कौन पड़दा तेरा ढक है, सब कर सकदा कि मैं तो कीता ही नहीं। जे तुसीं ये कह दिओ मैं नहीं कीता, वो कहने ले फिर पिछला देख अपना हुण जा, आ फलाने टाइम ते इन्ने बज के इन्ने मिनट ते आ गलती तू करदी कीती नहीं है, सारा कुछ सामने दिखा दिंदे ने। इस करके महाराज कहते धर्म राजा भी विचार करदा है। क्यों विचारदा है? क्योंकि गलती ना हो जाए किते मैथों। गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी, धर्म राजा ते चित्रगुप्त का गाउंदे ने। ईश्वर तो भाव शिव जी भी गाउंदा है, ब्रह्मा भी गाउंदा है, शिव जी एक, इत्थे तां एक दा वाचक है ना कि 11 रुद्र ने कुल,
शिव जी के 11 अवतार भी तेनों गाउंदे ने। गावे ब्रह्मा, ब्रह्मा का कोई अंत ही नहीं, इन्ने ब्रह्मे ने वो सारे तेनों गाउंदे ने। 9 करोड़ देवियां तेनों गाउंदियां ने। सोहन सदा सवारे, ਜਿਹੜੇ तेरे सवारे होए ने, तेरे ही बनाए हुए ने, तेरे दर दे उत्ते शोभनीक हो रहे ने, वो भी तेनों गाउंदे ने। हे वाहिगुरु, सारे तेनों गाई जाते ने। ਆਵ ਹੈ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਦਾਸਣ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾਸਣ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਇੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਇੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਦਰ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਨੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ, ਚਰਪੜਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਓਮ ਓਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ, ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਣਾਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਖਟ ਸੰਮਤੀ ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਤਤੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ, ਤਤਵੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੱਖਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਤੀ 6 ਨੇ, ਪਰ 6 ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ 6 ਜਤੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲక్ష్మణ ਨੇ ਜਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇੰਨਾ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਜਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਘਨਾਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਜਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ
फिर जनक दी छोटी पुत्री नाल सीता दी छोटी भैन नाल दी शादी होई, जिहदे तो तरख नामे पुत्र पैदा होया, एक होर पुत्र पैदा होया। ये तरख तो त्रेहण चले ने, सोधी बेदी त्रेहण ते भल्ले, ये सारे इन्हां वंशां विचों चले अगे। ते इस प्रकार जिहड़ा ये जती होया, बाद दे जिहड़ी शादी होई, फिर भी अपने जत सत विच कायम रहा। उस तो बाद दत्तात्रेय शिव जी का जिहड़ा पुत्र है, सो इतिहासक ये जिहड़े ने ये भी बड़े जती सती मन्ने ने। फिर हनुमान नूं जती मन्निया, भैरव नूं जती मन्निया, गोरख नूं भी जती मन्निया। ये सारे जिहड़े ने 6 प्रकार के जती हन। ये जती जिहड़े ने ये गाउंदे तां तैनूं ही ने, क्योंकि तेरे कोलों ही तां इन्हां नूं किरपा हुंदी जत सत दी। जत भी तां तुसीं बख्शिश करदे हो। ये क्यों गाउंदे ने? ये तां कहंदे ने, हे वाहिगुरू, हे परमेश्वर, सानू जत बख्शो, असीं डोल ना जाइए, मेहर कर दिओ। ये 6 जती 8 अंगां करके जती रहिंदे ने। गृहस्थी नहीं इन्ना रह सकदा। जिहड़े विहंगम हुंदे ने, विहंगम कहंदे पंछी नूं, पंछी तो भाव जिहड़े आ दलां दे विच ਸਿੰਘ रहिंदे ने, जिहड़े शादियां नहीं कराउंदे हन, बुढ़ा दल दे विच रहन, तरना दल दे विच रहिंदे ने जां संप्रदावां दे विच, ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। श्रवण सिमरन कीर्तन चितमन बात एकांत। श्रवण करना माड़ियां गल्लां, सिमरन करना भाव माड़ियां गल्लां नूं फिर याद करना। इसे प्रकार कीर्तन तो भाव हुंदा इत्थे जस, जस करना माड़ियां गल्लां दा, माड़ियां इस्त्रियां दा। चितवन चितवणियां करनियां माड़ियां गल्लां दियां। फिर बात एकांत, एकांत विच गल्लां करनियां। इत्यादि के ये 8 अंग ने। बहुती व्याख्या दी लोड़ ही नहीं पैंदी, इहदा सारिआं नूं पता ही हुंदा। 8 अंगां करके जती रहना जिहड़ा ਉਹਦਾ नाम फिर जतियां विच आ जांदा। पर इन्ना याद रखना बहुत औखा। भाई मरदाना कहण लग्या, महाराज फिर कलयुग विच तां कोई जती ना होएगा, ये तां बहुत औखा। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, भाई मरदानिया जिहड़ा गृहस्थी सिख है, जो अपनी इस्त्री विच जती रह जाए सारी जिंदगी, भाई मरदानिया उहनूं भी जती गिणिया जांदा, जिहड़ा होर पासे ना झाके। फिर ये कथा आउंदी है, सो जिहड़ी महाराज गुरु नानक साहब की पुरानी साखी है। फिर मरदाना कहण लगे, अच्छा महाराज फिर तो मैं भी जतियां विच आ गया। महाराज हस पे कहने, हाँ मरदानिया तू भी जती हुई है। तो इस प्रकार कहंदे ने ये जिहड़े जती ने, गावन जती, बाबा दीप सिंह वर्गे असली जती, भाई मनी सिंह वर्गे जती, भाई तारू सिंह वर्गे जती, भाई मलियागर सिंह वर्गे जती होए ने। ये जिन्ने भी जती ने सब तुहाडी किरपा नाल जत रख सकदे ने, ते तुहाडी किरपा नाल ये जती सारे तुहानूं गाउंदे ने। सती सारियां सतियां तुहानूं गाउंदियां। सती वरता धर्म विच 7 प्रतगी पुरुष जिहड़े ने, जिहड़े प्राण जाए पर वचन न जाए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 प्रतगी पुरख ने, जिवें दशरथ ने ककई नूं 2 वर कहे सी, मौका आउण ते दोने वर देते। भरत नूं राज ते रामचंद्र नूं बनवास। आप भावें शरीर त्यागे, प्राण जाए पर वचन न जाए, ਉਹਨੂੰ कहने सती, सती पुरुष। ਇਹ जे सती पुरुष भी तुहानूं ही गाउंदे ने। मान धाता राजा जिहड़ा होया, ये कई दलीप राजा, रघु राजा, ये बड़े तकड़े जती सती संतोखियां च होए ने। संतोखी ये गाउंदे ने, जिहड़े संतोखी ने, जिवें चुण तरीखी आदਿਕ संतोखी होया, ਉਹਨੇ बड़ा संतोख रखिया। 7 दिन तक मींह पैंदा रहा, कितों खाण नूं कुछ ना मिलिया। 7 दिनां बाद कीड़ियां दे भौण तो चौलां दी फक जी मिली, वो इकट्ठी करके, वो भी कीड़ियां है नहीं सी तां वो फक जी चक के रगड़ी, किते एक अद्धा चौल भी विच होना, शरदाई जी बना ली, विच शक्कर जी कितों मिल गई वो पा ली, 5 बाटे तैयार कर ले, एक अपना, एक अपनी स्त्री दा, एक अपने पुत्र दा, एक अपनी नौं दा, ते एक
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਖ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਉਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਆ ਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਲਿਟਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਿਉਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚੁਣਕ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਦ ਇਹ ਨਿਉਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੈਰਮ ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆਹ ਨਿਉਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਚੁਣਕ ਰਿਖੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ 5 ਬਾਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣੇ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਈ। ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਕੀ ਬਣਾਈ। ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਤ ਸਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਤ ਸਤ ਮਿਲਦਾ। ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ 52 ਵੀਰ, ਸੋ ਇਹ ਨੰਦੀ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਆਦਿਕ ਲੰਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਲੂਆ, ਇਹ 52 ਵੀਰ ਹਨ ਕੁੱਲ। ਇਹ ਕਰਾਰੇ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 52 ਦੇ 52 ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆਦਿਕ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, 52 ਦੇ 52 ਵੀਰ ਹੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਪਲੰਗ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਗ ਹਿੱਲਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਬਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੂੰ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, 52 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਜਾ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਪਲੰਗ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਉਲਟਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਗਾ ਲਓ, ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀਏ। ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੇਸਲੇ ਪੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਜੀਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਰਤੀ ਜੇ ਹੋਰ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਹੈ, 5 ਪਾਠ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ।
नहीं तो होर 100 वारी पढ़ लो धन्ना गोपाल तेरा अर्थ। जिन्ना ज्यादा गुड़ पाओ उन्ना ज्यादा मिठा हो जाता। इस प्रकार जिन्नी ज्यादा बाणी पढ़ांगे उन्नी ही ज्यादा कृपा हो जानी। बाणी नूं कदे घटाउणा नहीं, जिन्नी भी पढ़नी बाणी ज्यादा ही पढ़नी, ज्यादा ही पढ़नी है। कदे भी बाणी घट नहीं पढ़नी, हमेशा वध के बाणी पढ़ो। अज 10 वारी ज्यादा वाहिगुरू कहो, कल नूं 20 वारी ज्यादा कहो, परसों नूं 30 वारी, क्यों करदे करदे अपनी जिंदगी नूं वाहिगुरू मंत्र दे विच ही ढाल लो। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। पौड़ी आपां श्रवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बचन करते ने। कल आया सी वचन वीर करारे, जिहड़े बड़े तकड़े वीर योधे ने वो तुहानूं गाउंदे ने। अते होर कौन कौन गाउंदे ने महाराज? सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने कि गाउण वालियां विच गावन, पंडित, पढ़न, रखीसर, डड्डे नूं जिहड़ी सिहारी है ये जे मुक्ता हो जाए तो पंडित ते पंडित क्योंकि जिहड़े अक्षर लिखे हुए ने वही बोलने चाहिए। पंडित, गावन, पंडित, पंडा बुद्धि वाले नूं पंडित कहंदे ने। एवें हरेक नूं आपां जे कहण लग जिवें हरेक नूं आवे ज्ञानी, अपने च भी रिवाज है हरेक नूं ज्ञानी, पर ज्ञानी तो उही हुंदा जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। इसे तरह जे आपां हरेक नूं कहणे आओ पंडित जी, इउं पंडित नहीं हुंदा कोई। ये नहीं कि पंडितां दे घरे जम के पंडित बन गया है। जिहदी पंडा बुद्धि हुंदी है उहनूं पंडित कहंदे ने। जिहदी बुद्धि इक्को वार गल सुण के कैच कर ले उहनूं कहंदे पंडा बुद्धि। इन्नी तीखण बुद्धि हुंदी बंदे दी कि अद्धी गल करदी सारी गल नूं पकड़ लैंदा। ये दिमाग किसे किसे दा हुंदा, उहनूं कहंदे पंडा बुद्धि। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़े बड़े बड़े पंडित ने, सारिਆਂ नालों वड्डे पंडित व्यास मुनि ने, उन्हां नालों अगे जिहड़े होर ने उन्हां कोल पढ़े होए ने जैमल मुनि आदਿਕ, उन्हां कोलों पढ़े ने कपिल मुनि आदਿਕ। ये सारे बड़े बड़े पंडा बुद्धि वाले विद्वान भी तुहानूं गा के ही ये शक्ति प्राप्त कर सके ने कि मैं व्यास जी ने किन्ने हजार साल परमेश्वर की तपस्या करके वर लिया कि मैं वेदां दे अर्थ करने ने, तां किते भगती नाल अर्थ कर सके ने। ब्रह्मा ने वाहिगुरू अकाल पुरख की 10 लाख वरा भगती की, तां जाके किते वेद दीयां 4 देचां मिलियां उन्हां नूं। महाराज कहंदे ने मूल कारण हरेक चीज दा भगती ही है। चाहे वो वेद रचे गए ने, चाहे वो वेदां दे टीकाकार होए ने, पर कीती तां भगती होई है ना। भगती तो बिना किसी बंदे नूं कोई शक्ति नहीं मिलती है। गावन, पंडित, पढ़न, रखीसर जिहड़े ने अगे वेदां नूं पढ़न वाले, जुग जुग वेदां नाले, जुगां जुगंतरां तक वेदां दे संयुक्त हो के जिहड़े पढ़न वाले ने, वेद बाणी नूं पढ़न वाले, वेद बाणी नूं रचन वाले, रखीसर ऋषियां दे ईश्वर जिहड़े ने, बड़े बड़े ऋषियां दे भी बड़े ने, जिहड़े बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जिन्हां ने वेदां नूं पढ़िया, तप कीते ने। जिन्हां ने असल विच ऋषि वो हुंदा जिहड़ा जंगल विच ही रहिंदा हुंदा, वो शहर विच जां पिंड विच नहीं आउंदा हुंदा। ऋषि तां नाम पिया कि जिन्हां ने ऋषि नाम इंद्रियां दा है। जिन्हां ने अपनियां इंद्रियां नूं जित लिया उहनूं कहंदे रखीश्वर। वो अपनियां इंद्रियां नूं जित के जिहड़े ऋषि बने ने, जुगां जुगंतरां तक वेदां दे संयुक्त हो के वेदां मह नाम उत्तम सो सुणै नाही फिरै ज्यों बेतालिया। वो वेद भी नाम नूं ही कहंदे ने, वेद भी नाम दा ही जाप करदे ने। तां सतगुरु कहने सिद्धो नाम दी बहुलता है। गावह मोहनिया मनमोहन, मन नूं मोहन वालियां मोहनियां मनमोहन परमेश्वर नूं गाउंदियां ने। किहड़ियां किहड़ियां मोहनियां महाराज? सुरगा मछ पयाले, स्वर्गां दीयां मोहनियां करताची वर्गियां सची जिहड़ियां ने, इंद्र दीयां राणियां इत्यादि स्वर्गां दीयां मोहनियां बड़ियां ने, कोई गिनती नहीं इन्हां दी। फिर पयाले जिहड़ियां पताल दीयां नाग राणियां ने,
ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੋਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਛ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਗਾ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਪਤਾਲ। ਮੱਛ ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੱਛ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਛ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਛ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੱਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਦਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਦਮਣੀ ਜਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਨੀ, ਗੁਪਤਨੀ, ਹਸਤਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਗ ਰਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਰੰਭਾ ਬਾਰਨੀ ਧਨਕ ਧਨੰਤਰ ਬਾਜ, ਦੇਖ ਧੇਨ ਸਸ ਕਲਪ ਤਰ ਸੰਖ ਅਮੀ ਗਜਰਾਜ। ਇਹ 14 ਰਤਨ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੌਸਤਕ ਮਣੀ ਹੈ, ਰੰਭਾ ਅਪਛਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਰੰਭਾ ਅਪਛਰਾ ਬਾਰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਰੰਭਾ ਬਾਰਨੀ ਧਨਖ, ਇਹਦਾ ਧਨਖ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਧਨਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਧਨਖ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ, ਉੱਚ ਸਰਵਾ ਘੋੜਾ ਬਾਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਨੇ। ਬਿਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸੰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗਜਰਾਜ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਲਪਤਰ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ। ਇਹ 14 ਰਤਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕੁਛ ਮੂਲ, ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਤਨ ਨੇ ਨਾ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਸਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਮੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਣੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਹ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਤਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਰਲ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਜੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਹੀ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨੇ ਧੌਲ, ਧਰਮ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂਤ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਮ ਕਰੋ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਧੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਮਲੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਪੁਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਾਂ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ੋ ਇੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦਾਰਾ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡੇ 'ਚ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡੇ 'ਚ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜੀਬ, ਕਾਗ ਭਸੁੰਡ ਆਦਿਕ, ਗਰੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰ 'ਚ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਤਜ ਕਈ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੁੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹੋਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪੁਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਤਰ ਬ੍ਰਿਛ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸੋਚਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਖੰਡ, ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਰੂ ਖੰਡ, ਇਲਾਬ੍ਰਤ ਖੰਡ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਖੰਡਾਂ, 9 ਖੰਡ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡਲ, ਇਹ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 400 ਕੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਗਈ 400 ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰ ਭੰਡਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ। 21 ਪੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਖੰਡ, 7 ਪਤਾਲ, 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਦੀਪ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਉੱਪਰ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, 7 ਥੱਲੇ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ। ਅਤਲ ਬਿਤਲ ਸੁਤਲ ਤਲਾਤਲ ਰਸਾਤਲ ਮਹਾਤਲ ਪਤਾਲ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਭੂਰ ਮਹਿਰ ਭੋਗ ਜਨ ਤਪ 7 ਕਰਕੇ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ 9 ਖੰਡ 9 ਟੁਕੜੇ, 7 ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਥੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ ਸਣੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਇਹ ਨਿਰੇ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਆਪ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਘਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿ ਖੱਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਰਸ ਆਲੇ, ਆਲੇ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਅੰਬ ਦਾ, ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਗੁੜ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਰਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਸ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਤਾਈਓ ਲਈਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਮਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मैं तुहानूं हले वो नहीं सुणाए जिहड़े सचखंड 'च बैठे ने अज तक जिन्ने पहुंचे हुए ने। पता नहीं किन्ने क ने सचखंड दे, किन्ना क वड्डा ओह, उत्थे किन्ने क जाने गाउंदे ने, उन्हां दी तां गिणती नहीं आई। होर किते गावन से मैं चित्त ना आवन, एक निमरता भी जनाई है। नाले आपां नूं भी कहा जिन्ना मर्जी ज्ञान हो जाए, कदे ये नहीं कहना कि मैं संपूर्ण हो गया। अजे तो आपां नूं सिक्ख्या दे रहे हैं महाराज, तुहानूं पता की नहीं, तुहानूं सब कुछ पता है, पर फिर भी सच्चे पातशाह कहने से मैं चित्त ना आवन, कहने मैं अकाल पुरख अगे निमरता जनाई है, तुसीं भी जनाया करो। नानक क्या विचारे, महाराज कहने मैं होर की विचार करके दसां महाराज जी, कि होर किन्ने क तुहानूं गाउंदे ने, इस करके मैं दस नहीं सकदा। सोए सोए सदा सच साहिब, वो सच्चा साहिब मालक सोई, वो पिछे भी सी, वो अगे नूं भी होवेगा। साचा साची नाई, वो अकाल पुरख वाहिगुरू आप सच्चा, ਉਹਦੀ नाई तो भाव हुंदी महिमा, ਉਹਦੀ महिमा भी सच्ची है, ਉਹਦੀ वडियाई भी सच्ची है धी होसी है हुण भी है, धी पिछे भी सी, होसी अगे नूं भी होवेगा। जाए ना जासी, जाए का अर्थ ना जमना, जासी का अर्थ ना जाना मरना। अकाल पुरख वाहिगुरू ना जमदे ने ना मरदे ने, जमीन जमा के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। ना अकाल पुरख ने कितों आउणा ना किते जाना। जे कहिए महाराज उत्थों आके मेरी मदद करियो, महाराज कहने कित्थों कहना भाई आउण नूं, महाराज तुसीं कित्थे बैठे हो, कहने मैं तां व्यापक है, तेरे विच भी बैठा, तो अपने अंदर नूं देख के क्यों नहीं कहना कि मेरी मदद करो। तो कहां नूं क्यों अखां चकदा, उत्तों आयो जी कितों, ਉਹਨੇ कितों उत्तों नहीं आना, सज्जे खब्बे तो नहीं आना, वो तो अंदर ही बैठा अपने। जब अंदर बैठा तो फिर अंदर नूं नीवां मूंह करके पुकार करो, महाराज मेरे ते कृपा करो। व्यापक भी देख लो ते अंदर भी देख लो। रचना जिन रचाई, जिस अकाल पुरख वाहिगुरू ने सृष्टि की सारी रचना रची है, ये तो रचन रचिया करतार। तो इस करके रच रचना रच के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप बैठा अकाल पुरख वाहिगुरू। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, रंगा रंगा की ये सृष्टि बनाती, काला पीला नीला चिट्टा पता नहीं की कुछ बनाते, रंग बना दिते, रंगा रंगा की सृष्टि बना के कर कर जिनसी, जिनसी ते विश्राम है। पहला छोटा विश्राम भाती ते रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, इकट्ठा ही पढ़ देना रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी। जिन्हों ने कई प्रकार दी जिनसा बनाईया, घोड़े खच्चर आदि बनाते, अन्न दियां कई प्रकार दी जिनसा बनातियां, कणक चौल आदि जिहड़े बनाए ने सारे अन्न दियां जिनसा। माया जिन उपाई, ये जिहड़ी सृष्टि रंगा रंगा दी बनाई है, माया दे राही बनाई है अकाल पुरख वाहिगुरू ने। मनोकल्पत है माया उहदे विच, पर रची है माया दे राही सृष्टि अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने। तो इस तरह सतगुरु महाराज उपमा करते हैं, अकाल पुरख जी वाहिगुरू के सामने खड़े हो के ते अपने कोलों उपमा करवाउंदे ने। जपजी साहिब विच करवा लेंदे ने, सोदर दे विच करवा लेंदे ने, उपमा करवाई जांदे ने। आप तां उपमा कीती है गुरु नानक देव नाल, अपने तो भी करवाई जांदे ने। ये है गुरु नानक दा सिद्धांत, आप जपया वरै नाम जपावै। सो सतगुरु महाराज ने बख्शिशां कीतियां, कल नूं बाकी श्रवण करांगे प्यार सत्कार नाल। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। संगत महाराज सोदर जो जपजी साहब दे विच उचारण कीता, महाराज सच्चे पातशाह बख्शिशां कर रहे ने। कर कर वेखै कीता अपना, कर कर देखै कीता अपना। आड़े नूं कन्ना इत्थे लाया होया, सोदर विच नहीं लाया होया। इत्थे वेखै पाठ है, उथे देखै पाठ है। आम तौर पर तां लगभग बहुते बंदियां दी यही गलती हुंदी है, जपजी साहब दा सोदर रह रास च पढ़ी जाणगे ते रह रास वाला सोदर जपजी साहब च पढ़ी जाणगे। ये बहुत ध्यान दे नाल बाणी पढ़नी चाहिदी है। रह रास दा सोदर ध्यान नाल पढ़ो, जपजी साहब दा सोदर आप
कोई मान वाली गल नहीं हुंदी कि मैनूं हुण 5 बाणियां कंठ हो गईयां, हुण मैं पोथी नहीं देखनी। बाणी पढ़दे कदे हंकार ना करो कि मैनूं तां कंठ हो गई। बाणी विच नहीं, बाकी थावां ते जिथे मर्जी संसारी कंमां च आपां कोई गल कर लईए, पर बाणी पढ़दे हमेशा जिन्हां नूं बाणी कंठ भी है हफ्ते बाद जरूर अपनी पोथी देख लो। कोई गल ही ना हो जाए, किते गलती ना हो जाए मेरे कोलों, किते गलती ना पढ़ी जावां। इस प्रकार महाराज कहने कर के पैदा करके फिर इन्हां दी पालना, फिर वेखदा इन्हां नूं की करदे फिरदे ने, कीता अपना आड़े नूं कन्ना। ये छोटियां छोटियां गलतियां आपां नूं बहुत घाटा पा दियां। गलती छोटी नहीं है, बहुत वड्डी है। पैसे जमा कराउण जावे कोई बंदा, एक 0 घट ला आवे, बस एक 0 नाल ही किन्नियां दा फर्क पै जाना। इसे प्रकार एक कन्ने औंकड़ बलैंकड़ नूं इउं समझो कि लखां दा घाटा पाता मैं, करोड़ां दा घाटा पाता मैं एक माड़ी जी गलती करके। पर यह गलती माड़ी जी नहीं जानी है, बहुत वड्डी गलती है। जिवें तिस दी वडियाई, जिवें वाहिगुरू दी रजा है, जिवें इच्छा है, जिवें अकाल पुरख दी अपनी रजा है, उसे प्रकार ही कर करके सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा फिर वेखदा भी उन्हां दे करतब्बां ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जो तिस भाव है सोई करसी, जो अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने भाउंदा करदे ओही ने, उन्हां दी अपनी मर्जी है। साडे विचों कोई बंदा उन्हां ਨੂੰ सलाह नहीं दे सकदा लैके थल्लियों उपर तक 84 लाख जून विच कोई देवी देवतियां विच, कोई होर ऋषियां मुनियां विच, कोई पीरां पैगंबरां तो लैके कोई भी वाहिगुरू दी रजा विच दाखल नहीं दिंदा। दसे स्वरूप कुछ नहीं कहंदे उहनूं। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, हुक्म नहीं चलदा उत्थे भी तुसीं आ क्यों कीता, क्यों नहीं कीता, जां तुसीं ऐ कर दिओ। महाराज उत्थे हुक्म नहीं चलदा। कहने हाँ भाई समझो गल नूं, नानक हुक्म न चले नाल खसम चलै अरदास। कहने उत्थे हुक्म नहीं चलदा, सेवकां दीयां बेनतियां प्रवान कर लैंदा, पर उत्थे किसी दा इउं हुक्म नहीं चलदा सिद्धो जिवें तुसीं हुक्म करी जांदे हो बैठे। क्योंकि सिद्धां नूं भी टिकाणे सिर जवाब दिंदे ने ना कि जिवें तुसीं हुक्म करदे हो कि ऐं कर दिओ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, वो जो अकाल पुरख वाहिगुरू है, वो जो पातशाह दा शाह जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा पात साहिब जिहड़े संसार दे शाह ने, उन्हां दे उत्ते हुंदे ने पातशाह राजे। राजियां दे उत्ते फिर वड्डा राजा इंद्र देवते नूं गिणिया। इंद्र दे उपर भी फिर विष्णु नूं वड्डा गिणिया। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਤਾਤ ਨਾਮ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, सच्चे पातशाह हों। बाकी दे सारे झूठे पातशाह ने। जिवें महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया है कि ये भूपत सब दिवस चार के, को हर समान नहीं राजा। ये भूपत सब दिवस चार के, ये 4 दिन दे खिडौणे हुंदे ने राजे। बाकी परमेश्वर तां अविनाशी है, नाश तो रहत राजा है। नानक रहन रजाई
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੋਗ ਭੇਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਗਲੀ ਜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਦੀ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਪਕੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਆਈ ਪੰਥ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ, ਮੇਰਾ ਭੇਖ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੇਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਟ ਭੇਖ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਭੇਖ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਪੀ। ਚਿੱਪੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਣ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਣ ਕੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਣੀ। ਖਿੰਥਾ ਪਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਮੁੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਬ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਸੱਸੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਰ, ਭਾਂਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸਵੰਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਮਲੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ? ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਝੋਲੀ ਪਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਤਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਤਮਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਰੂਪ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਲ ਰੂਪ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਕੁਆਰਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਆਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਰੂਪ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਿੰਥਾ ਇੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸਿਉਂ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਗਲੀ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਤਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਣੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਜੁਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀੜੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਫੇਰ ਭਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਵੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10-15% ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਥਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿੰਨ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਈ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਪੰਥ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਜਿੱਤਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਈ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ। ਆਈ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ
ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਮਾਤੀ ਅੱਖਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਨਾਮ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ, 10ਵੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਤੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਟਿਕਾਓ ਮਨ ਦਾ 100 ਚੋਂ 1% ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਖੇ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਜਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੇਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ, 2 ਚੇਲੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ, ਕਾਹਦੇ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, 2 ਬਣੇ, 5, 10, 20, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਬਈ, ਆਹ ਲਿਆ ਬਈ। ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਫੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਾਹਦਾ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਾਰਨ ਅਤ ਕਰ ਬਹੁ ਔਖਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਰਾਵਣ ਕਾ ਇਹ ਜੇਠਾ ਭਾਈ ਰਾਖਤ ਸੀਸ ਅਪਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਆਦੇਸ਼? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ? ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੋੰ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੋੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਿੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਆਦੇਸ਼। ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ, ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਆਦਿਕ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨਾ, ਆਮ ਰਿਵਾਜ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਅੱਧਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਹੀ। ਅੱਧਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 25% ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 10% ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੜੋ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ
ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵੀ ਆਉਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਆਦ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਨੀਲ, ਨੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਨੀਲ ਆਦਿਕ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੂਬੀ ਦੇਹੋ ਰਹਿਨਮੂ ਕੇ ਬੇਗੂਨ ਬੇਚੂਨ ਚੂਬੇ ਨਮੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਬੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਲਿਆਈ, ਦੇਹੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਹ ਰਸਤੇ, ਨਮੂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਰੰਗ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਮੂ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲ। ਹੁਣ ਨੀਲ ਦੇ ਕਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਨੀਲ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬ, ਖਰਬ, ਨੀਲ, ਪਦਮ, ਸੰਖ, ਨੀਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਨ-ਆਦ। ਅਨਾਦ ਕਿਹੜਾ? ਨਾਦੀ ਬਿੰਦੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਦੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਜੋ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾਸ ਜੋ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵੈਤ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਆਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਸੂਤ ਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਕਦੇ। ਅੱਧਾ ਸੂਤ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸੂਤ ਭਾਵ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਜਾਨੀਐ ਮਕੀਨ ਔ ਮਕਾਨ ਅਪਰਮਾਨ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਧਾਰੋ, ਜੁਗ ਜੁਗੋ ਇੱਕ ਵੇਸ ਜਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਟਲ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਚਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੁਗਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਲਾ ਕੇ ਚੂਰਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੁਗਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਭੁਗਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਠਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਢਕਾਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਜ ਵੱਖਰਾ। ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰ ਰੱਜ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ।
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਐਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖੀਰ ਪਾਈ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖਾਧਾ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਆਓ, ਬਸ ਰੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਉਗਾਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਜ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਰਣਨ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਸਤਤੀ ਆਈ, ਮੋਹਕਮ ਪੁਣਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਗੀਦੀਆ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 100 ਜਾਣਾ ਬਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਏ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਮੂਲ ਸਭਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ? ਜਾਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ
ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਬਈ, ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾ ਬਈ, ਭੱਜ ਲਾ ਬਈ, ਦੌੜ ਲਾ ਬਈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ? ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਖੜਾ ਹੋ ਬਈ, ਉੱਠ ਬਈ, ਦੌੜ ਬਈ, ਮੁਰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠਦਾ ਦੌੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨੂਹਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਖੋ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਭਲਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ 16-16 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਸ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਨਾ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੇ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਾਲ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਅੰਦਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1% ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ 99% ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਾਢ? ਰਾਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਥ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾਥ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਥ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਉਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਨਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੱਕ ਦੇ ਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨੱਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੀ ਖੇਡਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜੇ ਝੱਲੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਅਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਾਦ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਨ ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਵਰਨ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੱਚ ਇਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਕਰੇ ਦਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ
फिर कहण लगे साडे मत 'ਚ 2 सेवादार हुंदे ने, एक कुठारी हुंदा, दूजे दा नां भंडारी हुंदा। कुठारी जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ लंगर दे विच जिथे स्टोर हुंदा जिवें स्टोर कीपर, और इसे प्रकार भंडारी जिहड़ा वरताउण वाला। तुहाडे कोल किहड़ा महाराज कहने संजोग विजोग दोए कार चलावै। जो कर्म पदार्थां दा संजोग कराउंदा ना वो कुठारी है, ते जिहड़ा कर्म पदार्थां दा विजोग कराउंदा वो भंडारी है। इस करके संजोग विजोग दोए, ये दोए अखर जिथे मर्जी आ जाए बाणी च दोए ते ही रुक जाना बस। सो संजोग विजोग दोए, दिवस रात दोए दाई दाया। क्यों विश्राम दोए ते ही हुण दिवस रात दो दिन ते रात दोए दाई दाया। जिथे भी दोए आ गया पहला 2 लिखे ही हुंदे, संजोग विजोग दोए कार चलावै। ये सारे संसार की कार नूं चलाउंदे ने। संजोग विजोग मेरा प्रभ कीए सृष्ट उपाए दुखां सुख दिए। महाराज कहने जिन्ना शुभ कर्मां नाल साडा संजोग है कुठारी है, अते जिन्ना मंद कर्मां नाल साडा विजोग हो गया भंडारी है। क्योंकि भंडारी वरताउंदा बाहर नूं, औगुणां नूं बाहर नूं छड्डो, यही भंडारी पुणा। स्टोर कर लो अपने अंदर शुभ गुणां नूं, यही कुठारी पुणा। महाराज कहण लगे साडे मत 'ਚ यही 2 सेवादार सारा काम चलाउंदे ने। फिर कहण लगे साडे मत विच तां छांदे वरताउंदे ने, तुहाडे मत विच किहड़े छांदे ने? छांदा हुंदा गफ्फा, ओना राशन पानी देना मिणिया होया, लेखे आवे भाग। महाराज कहने असीं तां इउं मंनदे हां मत्थे दे लेखां अनुसार जिहड़ा पदार्थ लिखिआ ना परमात्मा ने, यही छांदा है। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖਾ ਚਾਲੈ ਲੇਖਾ ਵੈਸਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦ, ਜੋ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੀਲ, ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਾਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਹਾਪਰਲਮ ਆਈ, ਤਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7। ਸੋ ਹਮਸਫਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 6:30 ਤੋਂ 7:30। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ sf6center.org ਇਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਵੰਡੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤਮੰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99, 98, 97, 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-4 ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਠੀਕ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈਏ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ